Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sözümdü ırayımdı ucana borger ulu jaratkan Allah Ta'ala'nın atı menen baştayım. Jaratkanга maqta olurdu, alqa olurdu aytu menen Paygambarımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavattardı joldayım. Andan soň urmatly bizdin nasihat radiosunun gormandary, görermandary, oşonda ele Marwa telekanalynın görermandary, jalpyňyzdarga tarbiýa saatyndan salam joldap, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Urmatly bizdin zamandaşlar, mekendeşler, jalpy galayık halk. Biz bugünkü tarbiýa saatynyň berүүsünde sizler menen Ramazanga daýardyk temasynda söz kılmakçыбыз. Andyktan bizge Ramazan gün ötken sayan, saat ötken sayan jakындap gelip, mına kuttu aydın dagı bizge uturlay basıp gelip, ulu özünün jakşylyktary menen, özünün keçirimi menen, özünün meýrimi menen, özünün berekesi menen bizge dastarkonun jaýууга gele jatat. Andyktan mına oşol çoň mektepke, mına oşol çoň sabak ayına, talim ayına, tarbiýa ayına kantip girүүbüz gerek. Bol albette biz üçin bilişke zaryl bolgon işlerden bolup sanalat. Çynlap gelgen şurada Ramazan bol emne degende Ramazan biz üçin ulu jaratkandan sunulgan bir ýylda bir jolu gelip özünün jakşı şıbagasyn bizge arnap bizdegi gaýsy bir kemçiliklerden ketirүүsüne sebepçi bolup özünün merimdүүлügi menen, özünün artykçylygy menen, özünün aýtalyk ulu jaratkanyň belgilep goýgon saatlardagy jakşylygyn arnagany gelgen Ramazan bul jolu dagı bizde uturlap gelip atkan bolsa, anda biz any koş goldop, tosup alyp, çyn jürekden süýүү menen, eň söýü menen bul nerseni kütüp algan bolsak, albette bul bizdin paýdabızga, bizdin kızыкçılygybızga kızmat kılgan aylardan bolat. Egerde anday bolbosa başka aylar syman ele gelet, al ketet. Köpçülük adamlar uşuga many berişpeyt. Emine bul dele ötüp atkan gündördün biri, bul dele aylanyp atkan aylardan biri dep aýtýar, birok çynlap gelgen учурda uluu jaratkanyň danışmandylygy bul başka nerse. Uluu jaratkan özgöçe bir saattardy belgileyt eken, özgöçe orundardy goýot eken, özgöçe doğrulordu jazat eken, anın içinde özgöçe aylarda buýruyt eken. Mına oşol ay özgöçe ay. Gerek bolsa adamlardan amaldary 70 eseden 700 esege, 700 eseden 170 esege göýtülüp kabul alıngan. Gerek bolsa bul ayda şaytanlar kişindelip, beýiş eşikleri açılıp, adamlardan ortosundagy ymala, ırыс mol bolup, ulu jaratkandan meýrim tөгülgen ay eken. Bul uçurda biz bilebiz, ulu jaratkan uşunday bir keremettүү ay kılgan, bul ay jön jerinden keremetke e bolboston, balkim uşul ayda Kur'an düşkün, uşul ayda Paygambarыбыз ayan algan, oşol ayan menen kıyamatga çeýinki bargan adamlardan jaşoo jolun jaratyp, alarga dünýe ahiretlik bakyt sungan. Anda emese bul ay jönököy aylar emes, balkim bul ay adamlar özüne azyk jyynap, ahiretke bolgon saparynda, dünýedegi jaşoosunda tüzep kaluga, toluktap kaluga sunulgan ay eken. Bul ay jalpısına gelgen учурda bul ay adamlardy tarbiýa ayı dep aytylyp, mektep ayı dep aytılıp, adamlar özünün dene boyu üçin dagı, adep ahlagı üçin dagı, jürüm turumu üçin dagı, degi goýşu adamlar ortosundagy bolgon mamilesini oňdоо menen birge, gerek bolsa jaratkan menen bolgon mamilesini dagı jөнгө salgan ay bolgonduktan muну çoň mektep ayı dep aýtsak dagı bolat. Ras, bul mektep bizge gelgen mezgilde bizdi gerek bolsa jön ele tosup albastan şaşıla basıp gelip jyl sayın 10 günden aldyga kadam taştap çurkap gelgendigini sezip gelebiz. Mına oşonduktan biz былтыркы жылы mart ayının ayağına barıp karmagan bolsak, bıyıl mart ayının 21-22'lerine barıp parmap atabız.
Kийинки жыл болсо март айынын 10-11-лерине келип кармап калабыз. Эмне үчүн мен эки датаны айтып атам? Себеби дегенде бул даталар айдын жаңыруусуна жараша бир аз айырмачылыкты бергендигинен гана айтып атам. Ансыз биз билебиз, Рамазан жыл сайын 10 күнгө шашып келет бизди көздөй. Мына ушул жөнүндө жаш жигит, жаш өспүрүм бала чоң атасы менен отуруп, ата дайым эле Рамазан жөнүндө сөз кыласыз. Дайым эле Рамазан жөнүндө кеп козгойсуз. Рамазанга болгон сагынычыңыз жөнүндө, Рамазанга болгон ашыктыгыңыз жөнүндө сөз кылганда элдин баары кошо сөз кылып, ага болгон сагынычты сезебиз. Биз эгерде Рамазанды сагынсак, Рамазан да бизди сагынабыз десе, чоң ата айткан экен, ооба балам. Биз Рамазанды сагынгандай эле Рамазан дагы бизди сагынат. Ошондуктан жыл сайын 10 күнгө шашып келет деген экен. Ооба, бул улуу жараткандын мыйзамына ылайык айдын айлануусу, жылдын айлануусу, күндүн айлануусу. Мына ошол улуу жараткан өз дининде бул айды сунуу менен адамдарга бир чоң тарбия саатын жеткирүүнү жосо, тарбиялык таасирин жеткирүүнү ниет кылат. Карап көрүңүз, бул ай бизден эмнени талап кылат деген мезгилде, бул ай ошол айдын, ошол мектептин астанасын аттап киргенге чейин ушул мектепке болгон даярдыкты талап кылат. Карап көрүңүз, кайсы бир жаш өспүрүм балабыз 6 жашка келген мезгилде биз бул балабызды мектепке киргизиш үчүн даярдоочу атайын окутууларга киргизебиз дейбиз. Эмне максат десек, бала ошол мектептин ичиндеги болгон шартка көнүш үчүн, мектептин ичиндеги коюлган талаптарга жооп бериш үчүн, мектеп берген тапшырмаларды аткарганга күчү жетип, эрки жеткенге ылайыктап, даярдап баруу үчүн биз мектепке чейинки даярдоо курстарынан балдарыбызды өткөрөбүз. Курсы дошкольного воспитания деп коебуз. Ал деген сөз бүгүнкү күндө көпчүлүк жерде ар бир ата-эне ошого кызыктар, ошого маани беребиз. Себеби дегенде эртеңки күнү биздин балабыз мектепте ийгилик жаратып, мектептин койгон талабына жооп берүү менен кошо мектеп сунган таалим тарбияны толук колго алса деген ниет менен даярдоого беребиз. Мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайы үчүн атайын курстардын даярдоосунан өтөт. Айталык, ал өзүнүн кызыгуусуна жараша математика так илимдерине, физика же болбосо химияга окшогон так илимдерге кызыккан болсо, ал ошол так илимдердин даярдыгын көрүп баштайт. Эгерде ал гуманитардык илимдерге кызыккан болсо, ошого жөндөмү болсо, ал ошого же болбосо өзү тандаган багытка ылайык атайын даярдыктардан өтүп, анан жогорку окуу жайдан дагы ийгиликтүү, өзүнө ылайыктуу маалыматка жана жөндөмгө ээ болууну көздөп даярдыктан өтүшөт. Аны менен кошо жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин кайсы бир чоң мекемеге барып иштеймин десе, ал бала ошол мекемеге чейин атайын жөнөкөй мекемелерге кирип аралашып, андан ошол чоң мекемедеги ийгилиги үчүн даярдык менен анан ал чоң ишканага жумушка орношот. Мына ошентип биз айталык, кызыбыз турмушка чыгайын десе турмуш үчүн даярданат, уулубуз үйлөнөм десе үйлөнүш үчүн даярданат. Деги эле адам бир кадам, адам баласы, адам пай өзү урпагы бир кадам кайсы бир ишке кол улардан мурда, бир кадам мурда анын даярдыгын көрүүнүн чарасын көрөт. Анын чарасына барат. Мына ошондой эле урматтуу жамаат, жалпы мусулман үммөтү мына ошондой бир жылда бир жолу сунулуп аткан улуу Рамазан мектебине, улуу орозо ай дасторконуна алдын ала даярдык менен баруубуз милдет болуп турат. Андыктан биз жөн гана өзүбүздүн карапайым жашообузду карап көрсөк, бери эле дегенде бирөө тойго чакырган болсо, ал тойго биз бери дегенде эле 2 саат даярдыксыз барбайбыз. Кийим кечебизге карайбыз, турган турпатыбызга карайбыз. Аялдарыбыз болуп чачтарын сылап келет, эркектерибиз барып өтүктөрүн майлап келет.
иши кылса кийимдин жакшыраагын, көйнөктүн агыраагын, атырдын таттуураагын дешип эмне кылышат, бардыгы даярдыктын камын көрүшөт. Эмнеге дегенде мына ошол жердеги той дастарконудагы сизди өзүңүз сизден сизге ылайык болгон талапты койгондуктан сиз ошого ылайык болуп барууну эмне кыласыз, көздөйсүз. Ал эми мына ошондой бирибиздин жөн гана той топур үчүн жайып койгон дастарконго салыштырмалуу Рамазандын сиз менен бизге койгон, жайып койгон дастаркону канчалык мол, канчалык бай жана канчалык орундуу экендигин ар бирибиз туюп да түшүнүп да турабыз. Анда ал чоң дастарконго, ал чоң майрамга, ал чоң Рамазан тоюна кантип биз киришибиз керек? Ооба, бул Рамазан эң алгач бизден талап кылган нерсеси, Рамазан үчүн биз дуалар менен киришибиз керек. Кандай дуалар дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биз жашап аткан Шаабан айынан мурда Ражаб айы, ал деген сөз Рамазан киргенге чейин 2 ай илгери эле, 2 ай илгери, биз азыр болгону 15 күн, 14 күн аралык гана калды Рамазанга чейин. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 2 ай илгери Алла Таалага кайрылып, алакан жайып, кол көтөрүп, о жаратканым, бизге ушул Ражаб айы менен Шаабан айын берекелүү кылып, Рамазанга эсен соо жеткиргин деп дуа кылган. Сиз менен биз эми Ражабты жашап өтүп, Шаабандын дагы теңдеп калган соң, эми Кудай Таалам бизге Шаабандын калганын да берекелүү кылып, эсен соо Рамазанга жеткиргин деп дуа кылалык. Аны менен кошо бул айга жакшы ниеттер менен, жакшы максаттар менен жетсек, биздин ниетибизге жана максатыбызга ылайык бул айдагы өз кучагын жайып тосуп алат. Экинчиден, бул айга улуу Рамазан айына кирерге чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөндөй, бул ай жалпы инсандардын, Шаабан айы жалпы инсандардын кемчиликтерин кечирип, тазартып, анан ылайыктуу кылган мезгилде Рамазан айына жайгаштырат экен. Ал деген сөздө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ятталиуллаху иля жамии халқихи лейлата нисфи Шаабан." Шаабан айынын ортосуна келген мезгилде Аллах Таала бардык өзүнүн жараткан пенделеринин жүрөгүнө назар салат дейт. Андан кийин ал жүрөктүн абалына жараша баарын кечирет дейт. Бир гана фаягфиру ли жамии халқихи илля мушрикин ау мушахин. Ал деген сөздүн мааниси, Алла Таала бардык өз пенделерин кечирген учурда деле, бирок эки түрдүү кишиге өз кечирмин бербейт экен. Анын бири мушрик болсо, Алла Таалага ширк келтирген инсан болсо, экинчиси болсо адамдар ортосундагы болгон таарынычын кек сактоосун, кара ниетин оңдобогон инсандарды айтат. Мына ошондуктан бул Рамазанга кирерден алдын адамдар эң алгач көкүрөгүн тазартып кирүүсү шарт экен. Себеби дегенде, бул Рамазан өзү таза ай болгондуктан таза жүрөктөрдү гана өзүнө батырат экен. Таза жүрөктөр менен гана Алла Тааланын өзү каалаган нерсесин жеткирип берүү кызматына өтөт экен Рамазан. Мына ошондуктан урматтуу бир тууганым жана жалпы калайык калк Рамазанга мына мынтип эле кирип баруудан алыс болуп, эң алгач биз айттык, Рамазанга жеткирип коюуну Кудай Тааладан сураган болсок, экинчиден ошол Рамазандын өзүнүн аруулугуна жараша бизде дагы тазалыктын, аруулуктун орнолуп калышына биз кам көрүшүбүз керек экен. Ал эмне дегенде, биздин эң бизге кедерги болгон нерсе адамдар ортосундагы болгон мамилебиздин, адамдар ортосундагы болгон туйгубуздун
öz ordunda taza baruusun eske alышыбыз керек экен. Кээ бирки адамдар болот, көкүрөгүнө кек сактап, кээ бирки адамдарга болгон өч алуусу менен, кээ бирки адамдарга болгон жаман көрүүсүн, керек болсо үйүндөгү бир тууганын, керек болсо өзүнүн аялына же болбосо аялдар болсо күйөөсүнө болгон жаман көрүүсү менен кошо Рамазанга кирип барат. Бул таптакыр туура эмес. Айрыкча үйдөгү балдар бар болгон болсо, үйдөгү кыздар бар болгон болсо, алар ата-энесине болгон тазалыгын орнотуп, калыптандырып Рамазанга кирсин. Ата-энелери болсо балдарына жана туугандарына болгон таза сезимин орнотуп, анан Рамазанга кирсин. Эгерде эки кошуна болуп бири-бирини таарынычы бар болгон болсо, аларды кечиришип Рамазанга кирсин. Эгерде жумушта, коллективде бири-бирине келише албаган адамдар болсо, мына ошол Рамазанга ортолорундагы болгон келишпестикти жоюп, анан кирүүсү эң абзел Рамазанга айланат. Андыктан урматтуу бир тууганым, Рамазан бул эмне дегенде, Рамазан бул биз менен сизге сунулган моундай болгон апапакай барак. Бул апапакай дасторкон. Мына ошол апапакай учур. Ушул учур сизди ушундай кылып тосуп алуусуна биз аракет кылалык. Себеби дегенде, адамга кайсы бир дак түшсө, адамга кайсы бир кичинекей кир түшсө, анда Рамазан дагы ошончолук абалда кабыл алып калуусу эмнекен мүмкүн экен. Андыктан биз Рамазанга дуа менен, андан кийин көкүрөктөгү болгон аруулук менен кадам койсок, анда мына ошол нерселерди биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламна сүннөт катары калгандай эле, мына ушул Шаабан айынын көпчүлүк бөлүгүндө орозо тутуу менен киргендигибизде жакшы болот экен. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул айда Рамазандан айырмаланбай тургандай деңгээлде көбүрөөк орозо туткан. Сахабалардын бирөөсү келип, я Расулалла, мен сизди Рамазанда туура 30 күн орозо кармайсыз. Ал эми жылдын башка айларына салыштырмалуу ушул Шаабан айына келген учурда аябай көп орозо кармайсыз. Эмне үчүн дегенде, айтат, билесиңби дейт. Алла Таала субхана ва таала мына ушул Шаабан айына келген учурда амалдарды өзүнө карай көтөрөт дейт. Ошентип амалдарыбыз көтөрүлүп аткан мезгилде мен орозо туткан абалда калуумду каалаймын. Мына ошондуктан бул Шаабан айынын көпчүлүк бөлүгүн мен орозо менен өткөрүүнү жакшы көрөм деген. Урматтуу бир тууганым, бул Рамазанга болгон бир жагынан даярдык болсо, экинчи жагынан дене боюбузду дагы Рамазанга ырастап туруунун дагы бир чоң чарасы, аргасы. Себеби дегенде, Рамазан кантпесин адамдарды сутканын кайсы бир бөлүгүн, айтайлык жарык чачкан мезгилден күн батканга чейинки адамдардын азык аштан, суусундуктан, суудан тыйып туруусу бул адамдын ден соолугуна, дене боюна алып келген бир чоң жүк болот, чоң сыноо болот. Мына ошол мезгилде биз эч нерсе жасабай туруп, эч кандай дене боюбуздун, акыл эсибиздин, психикабыздын, сезим туюмубуздун даярдыгы жок Рамазанга кирип баруубуз биз үчүн канчалык стресс алып келет, биз үчүн канчалык сыноо алып келет. Ошондуктан көпчүлүк адамдар эчтеке даярдыгы жок баргандар биринчи эле күн орозо кармаган мезгилде башым ооруп чыкты, муунум бошошуп кетти, ушунчалык иттей суусадым, мен суу ичпесем болбой калгандыктан мен аргасыздыктан мен орозону кыйнабайын деп ачып салдым деген сөздөрдү угуп келебиз. Мунун баарысы эмнеден дегенде, мунун баарысы биз жогору жакта айткандай, биз мектепке даярсыздык алып алганбыз. Биз жогору жакта мисал келтиргендей эле, балабызды мектепке чейин даярдабастан туруп мектепке жиберип койсок, мектебиңерге мен барбайм себеби дегенде ал жерде отургузуп коюп, мени ит байлагандай байлап коет экен. Менин байлангым келбейт деп эмне кылат, ал баш бербейт. Эгерде биз мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайга даярданып барбаган болсок, жогорку окуу жайдагы даярдыксыз биз ал жердеги лекцияларды, ал жердеги жасалынган сабактарды, ал жердеги койгон талаптарды аткара албастан, бул университеттин деле болбогон оокат экен, адамды кыйнап деп ал жака да барбайбыз. А эгерде университеттен жараксыз болуп калсак, анда жашоодон кийин биз эмнеге жарактуу болобуз? Кайсыл жерде биз жарактуу киши катары кабыл алынабыз? Карап көрбөйсүзбү?
Eң эле бери дегенде сиз тойго даярдыксыз барыңыз. Ошо жумуштагы кийимиңиз менен барып алсаңыз, тойдогулардын баары сизди оңдон солдон карап атып, сизди эмне кылат? Ыңгайсыз акыбалга калтырат. Жок дегенде тойго сиз даярдык менен барсаңыз, өзүңүздү кандай ыңгайлуу жана сиз өзүңүздү өтө бир кенен сезсеңиз, анда сиз Рамазанга дагы даярдык менен барсаңыз, Рамазандын ичинде дагы сиз өзүңүздү ыңгайлуу жана кенен жана өтө бир орундуу сезесиз. Андан кийин, урматтуу бир тууганым, бул Рамазан ичиндеги болгон амалдардын эң бир биз үчүн кооптуусу эмне дегенде, бул Алла Таала буйруган орозону өз ордунда шек күмөнсүз сактап өтүү. Мына ошол Рамазанга адамдар эч бир даярдыксыз кирип баргандыктан өздөрүнө чоң шокотерапия алышат. Ал деген сөз биринчиден курсак ачып келет, экинчиден чаңкайт, үчүнчүдөн бул эмне үчүн эле мени өзүмдү азаптай турган нерсе. Андан көрө мен ниетимди түздөп коеюн дагы, эптеп башында 3 күн тутуп коеюн, ортосунда 3 күн тутуп коеюн, артында 3 күн тутуп коеюн деп, каяктагы бир жок эрежелерди өздөрүнчө ойлоп таап, анан адамдарга жая баштайт. Анын арасында кээ биркилер бул нерсени өтө фантастировать этет дагы, бул кыйналып орозо тутуп, орозону кыйнаганча, орозону ачып койгонуң орозого кылган жакшылыгың экен деп дагы эмне кылышат, сунушташат. Мындай тайкы түшүнүктөрдөн алыс болууга чакырат элем. Себеби дегенде адамдар мына ошондой болгон даярдыксыздыктан, ошого болгон өзүнүн ниетинин дагы, абалынын дагы начарлыгынан мындай учурларда өздөрүнүн өтө ыңгайлуу жана чырайлуу чыгып кетиш үчүн ошол абалдан ар кандай нерселерди ойлоп табышат. Бирок шарияттык өзүнүн нормаларында эч кандай Рамазан кыйналбайт, эч кандай Рамазан орозо айында башында 3 күн, ортосунда 3 күн, артында 3 күн тутулбайт. Рамазан ошол айдын жаңылуусуна жараша же 29 күн, же 30 күн кармалат. Ортосунда эч кандай эмне үзүк болбош керек. Үзүк бир гана үзүрү барлар үчүн. Аялдардын этеккири келип калса, же аялдар ошол мезгилде төрөп калса, же болбосо адам чындап эле ооруп калса, же сапар тартып калса, мына ушундай бир негиздүү себептерден гана шарият уруксат берген учурларда ал орозону токтотуп турса болот. Башка мезгилде токтотуп коюу бул чоң күнөө экендигин жана чоң карыз экендигин биз айтып өтөбүз. Аны менен кошо, урматтуу бир тууганым, алгач биз Рамазанга дуа менен, экинчиден ошол Рамазанга биздин көкүрөгүбүздөгү болгон тазалык менен, ошол эле учурда орозо тутуп Шаабан биз жашап аткан азыркы айдын ичинде орозо тутууну көбөйтүү менен барган болсок, андан кийин бул өзүбүзгө жүктөлгөн милдеттерге дагы маани берүүгө үйрөнө барганыбыз дурус болот. Ал эмне дегенде, биз айтайлык, биз мусулман катары 5 убак намаз жүктөлгөн болсо, ошол 5 убак намазды жамаат менен окуу бул үйдөгү намазга караганда 27 барабар сооптуураак болгон амал. Андыктан жамаат менен намаз окуп калуу, же болбосо таңкы намаздарды жамаатка барып кошулуп калууну өзүбүзгө адат кылганыбыз, же болбосо куптан намаздарын жамаат менен окуп барууларыбыз, бул эмне дегенде, Рамазан ичиндеги болгон өтө бир шарапаттуу, өтө бир айталык баалуу амалдарды өз ордунда жана өзүнө ылайык жамаат менен окуп калууга биз өзүбүздү көндүрүп барган болот элек. Аны менен кошо Рамазан мезгилиндеги сооптордун ордуна келсек, сүннөт амал, парз амалдай болуп даражасы көтөрүлсө, ал эми парз амалдар болсо 70 эседен 700 эсеге чейин даражалуу болуп кабыл болуусу жөнүндө биз азырдан сезип туюшубуз керек. Анда эмесе биз ошол жамаат менен болуп калууга, же жакшы амалдарды жакшы орундарда жана жакшы чөйрөдө өткөрүп калуунун жана сооптуу болуп кабыл болуп калуусуна биз азыртадан даярдыкты көрүп баруубуз абзел экен. Андан кийин намаздын, түнкү намаздын орундуу болуп калуусуна дагы
өзүбүздү көндүрүүбүз керек экен. Азыркы мезгилден тартып айталык түнкү намазды куптанды окусак, куптандан кийин дагы жок дегенде 2 рекет кылып кошумча намаз окуп коюу же 2 рекеттен 2 жолу үзүп дагы кошумча намаздарды окуп коюу. Күндүзгү мезгилге дагы убакыт тапкан мезгилде 2 рекет ашыкча намазды окуп коюу бул Рамазанга барган мезгилдеги түнкү таравих намазына даярдыкты жана Рамазан ичиндеги бошоп калган сааттарды намаз менен өткөрүп калууга шарт түзүп бере турган жакшы бир даярдык болуп калат эле. Аны менен кошо бул учурда биз Рамазанды билебиз барыбыз. Рамазан бул Куран айы. Куран айы болгондуктан Куран айында биз Куран окуп калуу үчүн дагы убакытты бөлүп коюуну азыртадан адат кылсак. Айталык бамдат намаз окугандан кийин жок дегенде жарым саат, эгер кимде ким кайраттуу болсо 1 саат, эгерде дагы кимдин убактысы жагы табылган болсо кечкисин куптандан кийин же куптанга чейин же ооз ачкандан кийин же болбосо таравих намазы окуп бүткөндөн кийин же болбосо түшкү мезгилде эс алаардын алдында жок дегенде жарым саат 40 мүнөт Куранга бөлүп туруу бул өтө сооптуу жана жакшы амалдарга түрткү болгон даярдык болот эле. Себеби дегенде Куран айында Куран окуп калуу эң бир сыйлуу амалдардан болуп саналат. Аны менен кошо, урматтуу жамаат, Рамазанга кирерден алдын биз Рамазандын өкүмдөрүн окуп үйрөнүшүбүз керек. Рамазан, орозо тутууда дагы өкүмдөр бар. Орозо бу деген эмне? Орозо качан бузулат? Кайсыл мезгилде ооз ачылып калат? Кайсыл мезгилде анын казасы өткөрүлөт? Кимдер анын казасын өтөбөйт? Кимдер өтөш керек? Кимдер фидия төлөп калыш керек? Кимдер фидия төлөсө канча төлөш керек болот? Же болбосо сапар тартып калсам кандай болуп калат? Эгерде мен баламды өбүп алсам үйдө кандай болуп калат? Эгерде мен жаңы үйлөнгөн болсом, келинчегим менен эркелешип койсом кандай болуп калат деген толтура маселелер чыгат. Мына ошолордун дагы өкүмдөрү бар. Кайсыл учурда сиздин орозоңузга доо кеткен болот, кайсыл учурларда сиздин орозоңузга доо кетпеген болот. Мына ушул маселелердин бардыгын сиздер орозодон алдын үйрөнүп алсаңыздар абдан жакшы болот. Бүгүнкү күндө маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгү бизде абдан кенен. Ал эмне дегенде интернетке кирсеңиз, же болбосо муфтияттын атайын сайтына кирсеңиз, же болбосо атайын мусулман медиаларына кирсеңиз, анда мына ошол жерден сиз өзүңүзгө ылайыктуу жоопторду ала аласыз. Аны менен кошо атайын китепканаларга барсаңыз, орозонун өкүмдөрү деген китеп болот. Кичинекей китепче болот. Орозонун өкүмдөрү деген китепчени алып туруп, мына ошол китепчедеги болгон маалыматтарды окуп алсаңыз, бул сиздин биринчи жардамчыңыз ошол китеп болот. Ошол жердеги болгон туура маалыматтар болот. Аны менен кошо бул Рамазан өкүмдөрүнө келген учурда сөзсүз түрдө тастыкталган ишеничтүү булактарга гана таянууну эмне кылыңыз, өзүңүзгө колго алыңыз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө интернетте дагы абдан көп адаштыруучу сайттар пайда болду, адаштыруучу маалымат берген адамдар пайда болду, атайлап аны бурмалап сүйлөгөндөр пайда болду. Мына ошондуктан ишеничтүү булактарга гана таянганды үйрөнүңүз. Эң алгач сиздин өзүңүздүн чөйрөдө калыптанган мазхабты тутунуңуз. Мазхаб деген учурда эле адамдар бүгүнкү күндө баягыдай ахли суннат вал жамаат деген сөздү колдонуу менен адамдардын башын айландырып, адамдардын бир кылка, бир мүнөздө, бир багытта, бир үй бүлөнүн адамдарындай ошол диндик жөрөлгөлөрдү аткарып кетүү мүмкүнчүлүгү турса деле, андан сөзсүз түрдө эле айырмаланып, андан өзгөчөлөнүп, бул атайлап ал отурган мезгилде бул тура калып, бул турган мезгилде бул кайра отура калып, бул дуа кылып атса бул тура качып, ушундай бир таптакыр жамааттын, коомчулуктун, чөйрөнүн ынтымагына доо кетире турган амалдарга жакын адамдар да пайда болду. Бул намаздык өкүмдөрдө дагы, орозолук өкүмдөрдө дагы, эң эле бери дегенде ушу кол көтөрүп дуа кылууга келген учурда дагы ушул нерсени дагы эмне ашыкча көрсөтүп, бул нерсени дагы орунсуздай кылып элдерге
көрсөткүсү келгендер пайда болду. Кудайдан коркойлук, урматтуу жамаат. Диндин өзүнүн негизги максатынан чыгып кетпейлик. Диндин өзүнүн диндик максаты эмне дегенде, диндин диндик максаты кайсы бир чөйрөдө жашаган адамдардын эң алгач ынтымагын калыптандыруу. Диндин эң алгачкы максаты ошол. Ойлобогула, Кудайга жагып калуу, көбүрөөк намаз окуп калуу, көбүрөөк баягы китептен көрүп калган учурда пайгамбар мындай кылган экен, ошону кылыш керек, пайгамбар мындай кылган экен, ошону кылыш керек дегенди тутунуп алуу сизди Кудайга жакындатпайт. Сиз ошол нерсени тутунуу менен коомчулукка доо кетирип турган болсоңуз, сиз биринчи азапка кала турган адамсыз. Себеби дегенде шарияттын өзүнүн негизги принциптерине кирген учурда коомдун ынтымагы, үй бүлөнүн ынтымагы, чөйрөнүн ынтымагы, мусулмандардын ынтымагы бул биринчи турган маселе. Баарынан үйрөт турган маселе. Мына ошондуктан кээ бирки имамдар бар, өзү башка мазхабта болсо дагы, алар өздөрүнүн сабактарында, өздөрүнүн насааттарында катуу белгилеп айтышат. Эгерде сен башка мазхабка чөйрөсүнө түшүп калсаң, ошол мазхабка окшошуп окуп турганың жакшыраак болот деп. Эмне үчүн деген суроого алар айтышат, сенин окуп аткан намазыңа караганда ал жердин ынтымагы маанилүүрөөк деп айтат. Көрдүңүздөрбү, урматтуу жамаат, ушул маселени көбүрөөк элге жайылткыла. Ушул маселени көбүрөөк элге айткыла. Айрыкча ошол мечиттерге кирип алып туруп, элдин баары сүннөткө турган мезгилде ал отура калып, элдин баары сүннөткө турган мезгилде, сүннөтү бүтүп отурган мезгилде ол тура калып, анан жума күндөрү дагы имам хутбага чыккан мезгилде өзүнчө намазга тура калып, ушундай бир Кудайга жакын кишидей кылып өзүн көрсөткөндөргө катуу айткыла. Бул эмне кылат дегенде, мына ошол бир мечитке 2000 киши кирсе, 2000 кишини талкалай турган нерсе ушул. Эгерде ошол мечитке 10.000 киши батса, 10.000 кишини бузган нерсе ушул. Себеби дегенде, ушул ибадаттык жөрөлгөлөр дагы бир такыс деп коет, бир климатта жүргөнү, бир ыргакта жүргөнү, мына ошол жамааттагы адамдардын ой пикирин бузбаган, аларды ойго салбаган, аларды түйшөлтпөгөн маселе. Качан адамдар динге жакыныраак келип, мектептерибизге дин кирсин, мектептен тартып адамдардын динге болгон көз карашы калыптансын, адамдар бир диний интеллектиси өскөн мезгилде ал маселе баана түшүнүктүү болуп калат эле. Мына бүгүнкү күндө мына ошондой диний маалымат жеткирүү таңкыстыгы турган учурда, качан адамдар динди түшүнө албай түйшөлүп турган мезгилде, анан бөйрөктөн шыйрак чыгарып, анан ар бириси ойдон тоодон сүйлөй берсе, ойдон тоодон түшкөн кыймыл аракетин жасай берсе, андан кийин адамдар кол көтөргөн мезгилде кол көтөрбөймүн деп, кол көтөрбөгөн мезгилде кол көтөрөмүн деп, адамдар турган мезгилде ал отура калып, адамдар отурган мезгилде ал тура кала берсе, адамдардын ортосунда мындайча айтканда, сөз менен эмес, кыймыл менен жасалынган бүдөмүк түшүнүктөр пайда болот. Башка бирөөнүн жөнөкөй эле жасап койгон кыймалы башка бирөөнү ойго салат, түйшөлтөт. Анан диндин ортосунда ушундай бир айырмачылыктар бар турбайбы деп эмне кылат? Тыянак чыгарат. Андай болбосун. Андайга жол бербейлик. Мына ошондуктан орозо маселесине келген учурда дагы ошо өзүбүзгө таанымал, өзүбүздүн мазхабтык, Абу Ханифалык, же болбосо биздин өзүбүздүн чөлкөмдө таанылган мазхабтык окутуулардын негизинде эмне кылыңыз? Тактоолорду жана окутууларды алып алганыңыз абдан жакшы болот. Андан кийин Рамазан ичинде, Рамазан айы бул жакшы амалдардын айы болгондуктан, урматтуу жамаат, биз эмнеге даяр болушубуз керек? Рамазан айында белгилеп өткөндөй эле амалдар эселеп кабыл алынган ай. Амалдар эселеп кабыл алынган болсо, ушундай бир бай жана мол берекелүү айга келген учурда биз башка бирөөгө жакшылык жеткирип калуунун аргасын издейлик. Ал дегенде Рамазан ичиндеги болгон биздин эң алгач кайрымдуулугубуз эмне болсун? Артсын. Жок дегенде бирөөгө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат,
kurmanın jartısı menen bolsa dagı emne ооз açtырgın дейт. Же болбосо bir kurma menen bolsa dagı ооз açtырgın дейт. Же болбосо башка бирөөгө bir сөз болсо да, bir ооз сөз болсо дагы жакшы сөзүңдү арнагын дейт. Бул нерсени ар бирибиздин колубуздан келет ушул нерсе. Бир гана тайкы түшүнүк бар бизде жерлерде колу кошунаны чакырып ооз ачырып коюуга келген учурда кой союш керек деген дагы туура эмес түшүнүк бар. Жок. Коюңуз короңузда сакталсын. Коюңузга Кудай Таалам берекесин берсин. Ошол коюңуз быйыл союлбай калса, кийинки жылы эгиз төрөп берсин, тууп берсин. Коюңузга тийбеңиз. Кой союу дагы шарт эмес. Билбейм, эгерде сиз үйүңүздү толтура конок чакырып 20-30 киши болуп калса, анан 20-30 кишиге кененирээк Рамазан ооз ачарган мезгилде курсагын тойгузуп коеюн деген жакшы ниетте болсо, анда эмне ал нерсени сойсоңуз болот. Анан жөн эле ооз ачыруу үчүн 3-4 кошунаны чакырганга кой союу деген түшүнүктөн арылалык. Бул биринчиси. Экинчи, биз ошол колубуздан келген нерсени жасаган мезгилде айталык кишинин курсагын өзөгүн жалгап коюуга эмне бүгүнкү күнү жарактуу болот. Bir чыны шорпо, 2 сындырым нан, 4 борсок, анан 1 алма коюп коюңуз. Ушул жетет. Ушул жерде бизди угуп аткандардын, көрүп аткандардын баарына ушул жетет. Бирок биз эмне кылабыз? Рамазан кирген мезгилде эле жок жайдан бир оокаттарды таап келип, дасторконду толтуруп, достолду ийилтип, анан тимиле столдун бели сыңгыдай болуп, бакырып, чаңырып жатып калганча биз эмне кылабыз? Өзүбүздү түшүлтөбүз. Ким айтты андай болуш керек деп? Ким айтты дасторкон ошондой болуш керек Рамазанда деп? Кайсыл жерде жазылуу бар экен? Кайсы бир көрсөтмөнү биз көрдүк элек? Жарышып жатып калабыз. Тамак ашка дегенде эле жарышып жатып калабыз. Мунусу 4 түрдүү тамак кылыптыр деп, мунусу 5 түрдүү тамак кылыптыр деп, мунусу самсысын кошуп деп, мунусу шашлыгын кошуп берипсин. Ар кандай кылып көрүштү. Бирок баарысынын орду жок. Бирок орундуу деген нерсемди Рамазанда сиз тамакка көңүл бурганын ордуна элге жакшылык жайылтууну сизге өзүңүзгө милдет кылыңыз. Элге жакшы сөздү жеткирүүнү, элге жакшы кеңешти, жакшы насаатты, айтайлык диниңиз жөнүндө бир нерсе билесизби, ошол нерсени жаныңыздагы коллегаңызга айтыңыз. Диндеги бир баалуулук барбы? Ошол нерсени өзүңүзгө калыптандырып башка бирөөгө үйрөтүңүз. Динде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн бир жакшы насаат, осуят барбы? Ошол осуятты окуп, жакшылап үйрөнүп алып туруп, ошол жазуусу боюнча көтөрүп келиңиз. Досуңуздун жанына, таанышыңыздын жанына, мектепке, университетке, автобуста бараткан мезгилде, остановкада турган учурда, коллегалар менен чогула калган мезгилде, базарга барган учурда, соода орунуңузга чыккан учурда, сапарда жүргөнүңүздө жаныңызда сөзсүз бир жакшы нерсе болсун, жаныңыздагы суна калганга. Эң жакшысы оозуңуздагы жакшы кебиңиз менен жүзүңүздөгү болгон жылмаюу, нурлуу жүзүңүз. Бул эмне дегенде, урматтуу жамаат, сиз канчалык адамдарга жылмайсаңыз, Кудай Таала сиздин жүзүңүзгө ошончолук жакшы көрктү берет. Жылмайыңыз, коркпоңуз. Жылмайыңыз, бардык адамдарга жылмайыңыз. Сүйлөп атканда жылмайыңыз. Сиз кайсы бир нерсени угуп атканда жылмайып туруңуз. Сиз кайсы бир нерсеге жооп берип аткан мезгилде жылмайып жооп бериңиз. Керек болсо телефон менен сүйлөшүп аткан учурда дагы жылмайып сүйлөшүңүз. Ал сиздин бетиңизди көрбөй турса дагы сиз жылмайыңыз. Себеби дегенде Аллах Таала сизге жылмаят. Орозо ичиндеги болгон эң биз көп күчүбүздү жумшай турган нерсе ушул жакта. Дасторкон эмес, стол эмес, тамак эмес. Жок. Биз бүгүн курсакты оңдошубуз керек эмес бүгүн. Бүгүн биз пейлибиз менен акылыбызды, жүрөгүбүздү оңдошубуз керек. Биз ошол жака күч жумшашыбыз керек. Биз ошол жака чарчашыбыз керек болуп атат. Себеби дегенде бүгүнкү күндө биз чөйрөнү көрүп атабыз. Кандай болгон үй бүлөдөгү зомболуктарды көрүп атабыз. Кандай болгон көчөдөгү зомболукту көрүп атабыз. Күндө бир жерден өлүк чыгыптыр, бул жерден өлүк табылыптыр, бул жерден сөөк табылыптыр, бул жерден көмүлүп табылыптыр. Биз качанга чейин биз бири-бирибизди соёбуз? Качанга чейин бири-бирибизди өлтүрөбүз?
Качанга чейин бири-бирибизди куугунтуктайбыз? Качанга чейин бири-бирибизди жемелеп, жек көрүп, анын артынан биз тузак коюп, анын жамандыгын күтүшүбүз керек эле? Эмне үчүн? Эмне болгон биз Кудай Таала сунуп койгон 5 күндүк өмүрдү азаптуу көз ирмемдерге айландырышыбыз керек? Эмне үчүн? Эмне үчүн биз жарыкчылыкка келдик элек? Бири-бирибизди камчылап азапташ үчүнбү же бири-бирибизге жакшылык арнап, андан да жакшылык алып, мен берген жакшылыктын нуру кайра чагылып мага тиет. Муну эске түйүп койгула. Эгерде мен жок дегенде көкүрөгүмөн башка бирөөгө жакшылык каалаганды үйрөнсөм, анда башка бирөөнүн көкүрөгүнөн ошол жакшылыктын таасири келет. Эгерде мен колум менен жакшылык каалаганды үйрөнсөм, башка бирөөнүн жакшылыгы колу менен келет. Эгерде мен башка бирөөгө тилим менен жакшылык айтканды үйрөнсөм, башка бирөөнүн тили менен мага жакшылык келет дагы, башка бирөөгө мен жүзүм менен жакшынакай болуп кайрылууну үйрөнсөм, башка бирөөнүн жүзү аркылуу мага ошол жакшылык чагылып келип тиет. Урматтуу жамаат, Рамазан бизди тарбиялагысы келип атат. Рамазан бизди оңдогусу келип атат. Рамазан бизди түзөгүсү келип атат. А биз болсо ал жакшылыкка мойнубуздан байлагандай болуп барбайлык. Жок, биз ал нерсени сүйүп дагы, эңсеп дагы, издеп дагы барайлык. Ошого болгон чоң даярдык менен барайлык. Себеби дегенде биз жогору жакта мисал катары айткандай, биз мектепке чейинки балабызды даярдаган мезгилде мектепке мыкты даярдаган болсок, ал балабыз мектептен сөзсүз 5 менен бүтүп чыгат. Эгерде биз Рамазанга мыкты даярдык менен кирген болсок, анда Рамазандын окуусунан биз 5 деген баа менен чыгабыз дагы, Кудай Тааланын дозоктон куткарган абалда биз ошондой 5 деген баага ээ болуп чыгабыз. Карабайсызбы? Рамазан бул эмне дегенде Рамазан бул жакшылык иштерди жайылтып калуунун мүмкүнчүлүк айы. Мечитте сиз көп иш кылганга аракет кылыңыз. Мечитте көп болгонго аракет кылыңыз. Көчөдө жүргөн мезгилде колуңуздан келсе тыйыныңызды таркатуу менен, болбосо оозуңуздагы жакшы сөзүңүздү жайылтуу менен, же болбосо атайын барактарга даярдап чыккан жакшынакай сөзүңүздү колдордун адамдардын колуна жеткирүү менен ушул айда эмне кылыңыз? Өткөрүңүз. Бүгүн мүмкүнчүлүктөр көп. Бүгүн эгерде кичинекей эле флешкаңызга даярдап алып келсеңиз, ар бир көчөнүн бурчунда бирден распечатка бар. Сиздин даярдап келген материалды кагазга чыгарып берет. Ал кагаз болгонун 1 сом менен чыгат. Ошондой жакшынакай бир сөздү, жакшынакай бир хадисти, жакшынакай бир аятты, жакшынакай бир макалды, жакшынакай бир айтайлык биздин кыргыздын өзүнүн салттык жана санаалык өзүнүн тарыхында сакталып келген ата баба мурасынан тиешелүү болгон жакшы сөзүңүз бар болсо, мына ошол нерсени Рамазанда таркатыңыз. Ушун үчүн дагы сооп аласыз. Болгондо дагы чексиз сооп аласыз. Аны менен кошо, урматтуу биздин көрөрмандар, бул Рамазанга биз өзүбүздү адеп ахлактык, жүрүм турумдук дагы даярдык менен киришибиз керек. Бул эмне жөнүндө дегенде, биз азырдан тартып өзүбүздү жаман иштерден тыюуну үйрөнөлүк. Ушул азыркы мезгилден тартып өзүбүздөгү болгон жаман кылыктар болсо, жаман пейилдер болгон болсо, ушундан азырдан тартып азайткандын жана андан арылуунун чарасына киришелик. Себеби дегенде эртеңки күнү Рамазанга келген учурда ошол нерсе мени кыйнап коюшу мүмкүн. Айтайлык, мен сөгүнүп үйрөнүп алганмын. Рамазанга кирип сөгүнүп аткан болсом, эмне болгон Рамазанды мен орозону туткан болом. Айтайлык, мен бир аз жалганчылыкка барып коет элем. Ал нерсе кээ бирки адамдарда болуп калган, ал калыптанып калат. Бул нерседен арылууну азыр аракет кылыңыз. А эгерде сиз Рамазанга кирип алып туруп, орозо тутуп алып туруп жалган сүйлөп атсаңыз эмне болот? Бул шектүү орозо болот. Айтайлык, кайсы бирөө тамеки тартканга көнүп алган.
Тамеки тартып алат да анан кийин ал керели кечке ойлонгон эле тамеки. Мен качан кеч кирет болду экен, качан күн батат болду экен, ушу күн бата калса эле чуркап барып туруп ушу оозума сала калсам деп эмне кылышат. Ушул болбогон бир дайынсыз, орунсуз нерсе сиздин бүт дүйнөңүздү ээлеп алып түйшөлтөт. Мунун көлөмүнө келген, караңыз, ушунун көлөмү, тамекинин көлөмү канча десек, мына ушунчалык бир тамекинин калдыгы. Ушунчалык өлчөмдөгү. Тамекинин калдыгы, ушул тамекинин калдыгы сиздин бүт дүйнөңүздү талкайт керели кечке. Эмне кылып түйшөлтөт? Сен кеч кирсе эле ушуга жете калсаң, сора калсаң. Баягы 1,5 жашар бала баягы энесинин эмчегинен айрыла албай кыйналып аткан байкуштун оозуна соска салып койгондо бала ыйлайт го. Соска кез келгенге чейин. Качан сосканы сала калсаң, ал мемиреп уйкуга кирип баштайт. Ал ойлойт, ошол соска менен мен баягы издеп аткан нерсеге жеттим деп балкып эмне болуп калат. Ал эмне дегенде, ал болгону, ал өзү көнүп калган эле адат менен өзүнүн психикасынан жыргалга кирди. Мына тамеки тарткандар деле байкуштар ошондой. Ушул болбогон тамекинин кичинекей калдыгы менен бүт орозосун ашмалтайын чыгарат. Менин жашоом ошол. Анан башка эчтеке көрүнбөйт. Анан башка эчтеке эсиме кирбейт. Кээде мен жинденип да кетем да, кайра тобо кылып, эмне болуп баратам деп кайра өзүн жемелейт. Эмне сен өзүңдү ушул болбогон, ушуну тебелеп койсоң берер сенге арзыбаган. Муну түкүрүп салсаң боло турган нерсенин аркасынан сен адамдык касиетиңди эмне кордойсуң? Неге кордойсуң? Ошондуктан урматтуу жамаат, Рамазанга кирерден алдын өзүбүздүн жүрүм турумубузга тиешелүү кээ-бирки эмне иштерибизге назар салып, ага болгон даярдык менен киргенибиз өтө бир орундуу иш болмокчу. Андан кийин Рамазандын ичиндеги убакытты туура пайдаланууну дагы биз азыртадан пландап, азыртадан жөнгө салып, азыртадан Рамазанга бирөөнү чакыра турган болсом, азыртадан анын датасын белгилеп, эгер башка бирөөнүкүнө бара турган болсом, азыртадан пландап, мен атама барамын, апамдан кабар аламын, бир тууганымдан кабар аламын, бир туугандарымды чакырамын, досторум менен кезигемин, айтайлык жакшы аалымдар менен чогуу боломун деген пландарды азыртадан эмне кылгыла? Календарга киргизип, белгилеп. Бул эмне дегенде, бул жакшы. Биз ар бирибиздин жашообуз эмне болот? Тартипке келет. Баарысынан Рамазанга киргенде баштайм деп, анан ошол жерге мезгил алганда чалды куйду болуп, буга чакырсаң бул бошобой калган болот. Буга барайын десең, ал эшигин жаап койгон болот. Буга барайын десең, ал кетип калган болот. Бирөөнү чакырайын десең, эч кимди таппай каласың. Бул тартипсиз жашоо. Бул тартипсиз жашоо. Ошондуктан бул маселеде биз акыркы Рамазанга даярдык маселесине келген учурда ошол дос жарларды, колу кошуналарды мечитке барып, мечитте чогуу ооз ачууга эмне үндөшүңүз керек. Себеби дегенде, эл чогулган жер, баягы кыргызда айтат, баягы дасторкон үстүндө канча киши көп болсо, ошончо дасторкон берекелүү болот деген сөз бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бир табакка бир киши кол сунган караганда, 2 киши кол сунганы жакшыраак, 2 кишиге караганда 4 киши кол сунганы. Же болбосо 2 кишинин тамагы 4 кишиге жетет, 4 кишинин тамагы 8 кишиге жетет. Бул ушундай бир берекелүү болот. Ошондуктан жамаат менен барып ооз ачып, жамаат менен барып мечитти жандантып, жамаат менен барып мечитти кооздоп, жамаат менен барып, бул мечит, жамаат деген сөз эмне дегенде, урматтуу жамаат, биз билишибиз керек, жамаат бул биздин коомду түптөй турган эң алгачкы инструмент. Биз качан ынтымакка келебиз дегенде, мечитке барып ошол жерге ынтымакка келебиз. Качан биз кечире алчу болобуз дегенде, мечитке келек, ошол жерге келгенде биз кечире турган болобуз. Андыктан бизге бөлүнгөн убакыт аяктап атат. Урматтуу көрөрмандар, барыңыздарга мен Алла Тааланын тынчтыгын, амандыгын, берекесин каалап, кийинки берүүлөргө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.